হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমাদের প্রথম পার্ট, দ্বিতীয় পার্ট এবং তৃতীয় পার্ট 3 কোশ্চেন্স থেকে আমরা অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি। আশা করি এগুলো সব তোমাদের রেডি হয়ে গেছে। আজ আমরা লাস্ট পার্ট নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলো দেখা যাক আগের দিন কত দূর হয়েছিল। 57 পেজে টু রেস্টোর হিজ প্রপার্টি অবধি হয়েছিল, অর্থাৎ যার বিয়ার্ডেড ম্যানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলল এবং তিনি বিয়ার্ডেড ম্যানকে বললেন যে তার নিজের ডাক্তার এবং সার্ভেন্টসদেরকে তিনি তার দেখাশোনা করার জন্য পাঠাবেন এবং ওনার প্রপার্টি অর্থাৎ সম্পত্তিও তিনি ফিরিয়ে দেবেন। এই অবধি হয়েছিল। তাহলে চলো আজকে আমাদের লাস্ট পার্টটা কমপ্লিট করা যাক। নিজের বইটা অবশ্যই সামনে রাখবে এবং এক্সপ্লেনেশনগুলো আমার শুনে শুনে তোমরা অবশ্যই কপিতে নোট ডাউন করে নেবে এবং শেষে আমরা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করে নেব। Having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. And now the jar was going to leave the forest. So he wanted to meet the hermit for the last time, as he wanted to know the answers of his questions. Okay, and at that time the hermit was sowing seeds on the beds that were dug the day before. তাহলে কি হলো, এইবার যার বিদায় নিয়ে চলে আসবেন বাড়ি, সেই কারণে তিনি হারমিটের সাথে ফাইনালি একবার কথা বলতে চান, কারণ তিনি তার প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চান। আর সেই সময় হারমিট কি করছিলেন, বীজ বপন করছিলেন, যে বেডসগুলো আগের দিন খোঁড়া হয়েছে ওই বেডসগুলোর ওপর। বোঝা গেছে? তাহলে চলো। The jar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." "You have already answered. You have already been answered," said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the jar, who stood before him. "How answered? What do you mean?" asked the jar. And now the jar asked the hermit to answer his questions for the last time. But the jar was told that he had already been answered. Okay, তারপর লাস্ট বারের জন্য হারমিটকে জার তার প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চাইলেন। তখন হারমিট বললেন যে ওনার উত্তর অলরেডি তিনি পেয়ে গেছেন। ওকে, অ্যান্ড আফটার হিয়ারিং দোজ ওয়ার্ডস, the jar was surprised and wanted to know what did he mean by those words, how he got those answers. বোঝা গেছে? তিনি হারমিটকে বললেন যে তিনি কি বলতে চাইছেন, তিনি কিভাবে কোশ্চেনের উত্তরগুলো পেলেন। "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have
repented of not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Now the hermit wanted to explain that he had already been answered, and to explain it he mentioned two situations that the jar faced. Okay, এবার হারমিট ওনাকে তার বোঝাতে চাইলেন যে বা ব্যাখ্যা করে যা বোঝাতে চাইলেন যে কিভাবে তিনি তার উত্তর পেয়ে গেছেন। তার জন্য দুটো সিচুয়েশনসের পরিস্থিতির কথা তিনি তুলে ধরলেন যেগুলি জার ফেস করেছেন। ফার্স্টলি হোয়াট হ্যাপেন্ড? ফার্স্টলি the hermit told him that when the jar was digging the ground for the hermit, it was his right time for the action, and the hermit was his most important friend or most important person, and doing good for him was his most important business. কি বললেন যে প্রথমে যখন তিনি হারমিটের জন্য মাটি খুঁড়ে দিচ্ছিলেন ওটাই তার সঠিক সময় ছিল, এবং হারমিটই ছিলেন তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এবং তার ভালো করাটাই ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। And now he also explains the reason behind it. Because if he did not pay attention to the hermit's weakness and left the wood, he might have been attacked by the bearded man. Okay, and then he would have repented of not having stayed with the hermit. Okay, তাহলে কি করতেন তিনি? যদি হারমিটের উইকনেসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি যদি উডটা ছেড়ে চলে আসতেন তাহলে ওই বিয়ার্ডেড ম্যান ওনাকে অ্যাটাক করতে পারত, এবং হারমিটের সাথে না থাকার জন্য তিনি অনুতাপ করতেন। বোঝা গেছে? তাহলে এটা হচ্ছে কারণ। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড সিচুয়েশন দ্যাট হি ফেসড ওয়াজ when he was serving the bearded man or the wounded man. It was his most important time. Okay, and the bearded man was the most important person, and doing good for him was his most important business. ওকে, তাহলে সেকেন্ডলি কি বললো যে তিনি যখন বিয়ার্ডেড ম্যানের কে সার্ভ করছিলেন মানে শুশ্রূষা করছিলেন, টেকিং কেয়ার করছিলেন বা টেক কেয়ার করছিলেন, ওটাই তার সব থেকে সঠিক সময় ছিল ওই টাইমটা। আর বিয়ার্ডেড ম্যানটাই ছিল তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আর তার ভালো করাটাই ছিল তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস। Because if he didn't serve him, he would die, and then he would not be able to make peace with his enemy. তাহলে সে যদি মারা যেত তাহলে কি হতো? তার সাথে মানে শত্রুর সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারতেন না।
বোঝা গেছে? এই দুটো সিচুয়েশন, দুটো অ্যাসপেক্টের কথা তিনি বলেছেন, এটা মনে রাখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, দেখো, রিমেম্বার দেন, there is only one time that is important now. It is the most important time because it is the only time when you have any power. The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. And ultimately the hermit explained him what did he mean to say. He meant to say that the most important time is now, because everyone has his or her power at that time. ওকে, কি বলতে চেয়েছেন? শেষমেশ তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে বর্তমান, কারণ সেই সময়ে যে কোনো মানুষের সব থেকে বেশি ক্ষমতা থাকে, and he is the most important person with whom you are now. আর সেই সময় যার সাথে আছো সেই হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বোঝা গেছে? বর্তমানে যার সাথে আমি আছি বা তুমি আছো বা যারাই আছে সেটাই হচ্ছে বা তারাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। and doing him good or doing good for him is our most important business. আর তার ভালো করাটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, because in that purpose God sent us to this world. ভগবান আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বোঝা গেল? তাহলে তিনটে প্রশ্নের উত্তর হারমিট লাস্টে এক্সপ্লেন করে বুঝিয়ে দিলেন। প্রথমে দুটো সিচুয়েশনের কথা বললেন বা দুটো অ্যাসপেক্ট তুলে ধরে বললেন যেটা যার ফেস করেছেন। একটা হচ্ছে তিনি যখন হারমিটকে সাহায্য করছিলেন সেই টাইমে সাহায্য করাটাই সঠিক সময় ছিল, হারমিট ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তার ভালো করাটাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিয়ার্ডেড ম্যানের যখন সেবা করছিলেন সেই টাইমটাই সঠিক সময় ছিল, বিয়ার্ডেড ম্যান ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তার ভালো করাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং শেষে বলে দিলেন যে বর্তমান সময় মানে বর্তমান সময়েটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং বর্তমানে আমি যার সাথে আছি সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তিটারই ভালো করাই আমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কারণেই ভগবান আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বোঝা গেছে? তাহলে আজকের পার্ট থেকে আমাদের কি কি কোশ্চেন হতে পারে? দেখো, শর্ট কোশ্চেনের জন্য তোমার হতেই পারে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ডুইং হোয়েন দ্য জার ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ দ্য ফরেস্ট, or asked him the question for the last time, asked him to answer his questions for the last time. Sorry, কি হতে পারে যে যার যখন শেষবারের মতো জঙ্গল ছেড়ে চলে আসছেন তখন হারমিট কি করছিলেন, অথবা শেষবারের মতো যখন তিনি তার প্রশ্নের উত্তরগুলি হারমিটকে দিতে বললেন তখন তিনি কি করছিলেন। বোঝা গেছে? আর একটা ব্রড কোশ্চেনের জন্য হতে পারে ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড, হু সেড দিজ ওয়ার্ডস টু হুম and when did he say so and how did he explain that he had already been answered. তাহলে কে কথাগুলি বলেছিল? the hermit said these words to the jar. হারমিট কথাগুলি জারকে বলেছিলেন। he said these words to him when the jar asked him to answer his questions for the last time. শেষবারের জন্য যখন তিনি তাকে তার প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে বলেছিলেন তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন।
এবার লাস্ট কি, হাউ ডিড হি এক্সপ্লেন দ্যাট হি হ্যাড অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড। তাহলে কি বলবে, টু এক্সপ্লেন হিম মেনশনড টু সিচুয়েশনস দ্যাট দ্য জার হ্যাড ফেসড। যে সিচুয়েশন যার ফেস করেছিল, ফার্স্টলি হারমিটের ব্যাপারটা বলে দেবে, উইক ছিল, ঠিক আছে, হোয়েন তার জন্য তিনি বেড খুঁড়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তার জন্য যে কাজটা করেছিলেন সেই টাইমটাই সঠিক সময় ছিল, তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তার ভালো করাটাই ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর নেক্সটে বিয়ার্ডেড ম্যানের ব্যাপারটা বলে দেবে, বোঝা গেছে, এবং আলটিমেটলি তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটা বলে দেবে, যেটা অলরেডি তোমাদের বলে দিলাম, বোঝা গেছে। তাহলে সমস্ত আমাদের হয়ে গেল। এবার আমরা টেক্সটগুলো পড়ে নিয়ে এখন কাজ হচ্ছে তোমরা টেক্সট পড়বে, টেক্সট পড়ার পর আমরা সমস্ত টেস্ট পেপার ধরে ধরে কোশ্চেন করব, কোশ্চেন অ্যান্সার স্টোরি ধরে ধরে, ঠিক আছে। এবার নেক্সটে আমরা গ্রামার নিয়ে আসবো, গ্রামার, তারপর আবার একটা পোয়েট্রি পড়াবো। গ্রামারটা কন্টিনিউ মাঝে মাঝে আমরা দিতে থাকবো আর পোয়েট্রি পড়াবো, ঠিক আছে। চলো তাহলে সবাই নিজের নিজের কাজ রেডি করো, সবাই কপিতে নোট ডাউন করে নেবে। চলো সবাই ভালো থাকবে, আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে যদি তোমাদের কোনো উপকারে লেগে থাকে, এবং লাইক দিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে মোটিভেট করবে। থ্যাংক ইউ, বাই, সবাই ভালো থাকবে।